ویلکم بیک ناظرین. تو تسیم قریشی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں اور ہم بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں اور بات کو بڑھا کے آگے لے جا رہے ہیں اور لوگ ابھی آپ بریک میں کہتے ہیں آپ لوگوں کو ایسی ڈراتے دھمکاتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو یہ جو خدشات آپ محسوس کر رہی ہیں اور جو آپ نے یہ نکالے ہیں تو بات تو یہ ہے کہ ابھی تو وہ سینٹ سے گیا کمیٹی کی طرف. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں ہمیں بھی پتہ ہے, ہم نے بھی عوام میں جانا ہے اور جو عوام کی خواہشات کے مطابق ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے مطابق ہم کام کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل یہ اس بات میں آپ یقین رکھیں کہ ملک کی سلامتی اور ملک کی بقا کے اوپر ہمارا کسی سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے, ہماری قوم میں ہماری عوام کے اندر اتنی اسپرٹ ضرور ہے کہ مشکل وقت میں ہم نے بالکل اس ملک کے لیے اور باقی عوام کے لیے ہم نے بھرپور اکٹھے رہنا اور ساتھ دیا. اور بات صرف اس کا جو ایک بڑا تیزی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی کچھ نہیں ہوا. یہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں, ان کی بات کو بڑا کرتا ہوں, میری سن لینا. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ شاید دی ہو نہیں سکتا میری بات ہو گئی, انہوں نے دے دی. آپ کی بات کو بڑا کر دیتا ہوں, میری بات تو پوری ہونی دے, میں جس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں بات کو وہ سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے لگا دی, یہ ریسٹرکشنز ہوں گی, تو جب ہم ایکسیپٹ کریں گے تو اس وقت کی بات ہے نا. ہم تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں نا ابھی تو وہ پاس ہونا کمیٹی کے پاس جانا ہے. وہ جو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ہیں ان کے پاس ویو کرنے کی پاور بھی ہے. تو جو ہمارے ملک کی سلامتی اور ہماری بقا کے اوپر چوٹ لگے گی ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ بالکل ایشور کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کو یہ اس وقت جو کنڈیشنالٹیز جس پہ بات ہوئی آپ کو ان میں سے کون سی لگتی ہیں جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو معاملات چل رہے ہیں, ابھی اس وقت تک جب تک یہ فائنل نہ ہو ہم اس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. میری بات تو سن لینا, اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پہلے پوری سن لیں پھر اس کے بعد. بات ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لائیں گے, اس کے بعد باقاعدہ وہ آپ کو جرنلسٹ کو میڈیا کو وہ پوری ڈیٹیل دیں گے جو بات ہوئی ہے وہاں پہ. اس سے پہلے میں کوئی ایسی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہ ہوگی اس سے پہلے. تو اس لیے یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ذہین لوگ ہیں, دانشور لوگ ہیں, یہ ان کی سوچ وہاں کام کرتی ہے جہاں کسی کی نہیں کرتی. تو میں اس لیے ان کی بات کو کہوں گا. اس لیے یہ بل ہے, دیکھیں بل ہے, لکھا ہوا بل ہے, وہ سب کچھ ہے. نسیم صدر صاحب نے کیا اس بات کو تو آپ ایڈمٹ کرتی ہیں کہ اس کو ویو آؤٹ کرنے کی پاور پریزیڈنٹ یو ایس اے کے پاس ہے. تو آپ اس کو جو ہمیں نہیں بہتر لگیں گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے. ہم نے اپنی ملک کی اور پاکستان کے عوام کے حق کے ان کی بالکل قوم کی جو اس کی فیور میں ہوگی, جو ملک کی فیور میں, ہم ان چیزوں کو نسیم ایک بات, باقی وہ کچھ بھی کہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سیکنڈ صدر صاحب نے ایکسیپٹ واہ کی ہے کہ بڑا اچھا ہوا ہے, پاس ہوا ہے. آپ کے امبیسڈر صاحب نے کہا ہے جی اتنی اچھی چیز ہو گئی جو پاس ہو گئی ہے. منسٹر صاحب کو پاس ہو گئی, اس کے بعد پاس ہوا کیا ہے وہ تو سن لینا. میری بات تو پاس ہو گیا, 1.5 بلین آپ کو ملنا ہے وہ اس کے اوپر پاس. باقی جو شرائط کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے اوپر جو کنفیوژن ہے وہ انڈیا کا نام نکال دیا گیا, انہوں نے کہا ایکیو خان کا نام نکال دیا گیا. لیکن شرائط ہوئی ہے, نام نکال دیا گیا. یہ منسٹر صاحب کی بات ہے, لیکن نجم الدین شیخ صاحب جو کہ ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں, انہوں نے تو کہا آپ دونوں جو ہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ آپ دونوں نے مل کے تو بات کا بتنگڑ بنایا ہے کہ there is no issue. دیکھیں میں دو چیزوں کی وضاحت کر دوں. انہوں نے نجم الدین شیخ نے کہا جی کہ پہلے ڈیموکریسی ریلیٹڈ سینکشنز بھی تھیں. دیکھیے وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں تھی, وہ امریکہ کا ایک فارن اسسٹنس ایکٹ کا ایک لا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ جس بھی ملک کے اندر کو ہوگا ہم اس کے تحت جو تھا کہ وہ ڈیموکریسی کو سبورٹ کرنے کے الزام میں ہم اس کے اوپر سینکشن لگا دیں گے. 520A شاید سیکشن ہے, مجھے یاد پڑتا ہے. تو وہ پاکستان اسپیسیفک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک ملٹری کے انٹرفیرنس کے خلاف وہ لیجسلیشن نہیں تھی. اس بل کے اندر ایک اسپیسیفک انہوں نے کہا ہوا ہے جی کہ مٹیریل
इंटरफेरेंस इन दी पॉलिटिकल एंड जुडिशियल प्रोसेसेस। तो इसका मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस किस्म की शराइत को माननी चाहिए, लेकिन इन कंडीशनैलिटी की जरूरत क्या है? दिस बेट्रेस ए डिस्ट्रस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड आल्सो ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री। तो अगर आपने पाकिस्तानी स्टेट को इस तरीके से डील करना है कि एक हिस्से के ऊपर तो आप एतमाद का इजहार कर रहे हैं, दूसरे हिस्से के ऊपर एतमाद का इजहार करनी है, तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं चलती। एक बात। दूसरी बात, इसका लोगों ने कहा इस बात पे बड़ी वाहवाही कीजिए क्यों खान साहब का नाम नहीं निकाल दिया गया, लेकिन लेट मी रीड व्हाट इट सेज। Direct access to Pakistani nationals associated with such network, which means कि if it is not AQ Khan, no, if it is not AQ Khan, then everybody. मतलब इसके माने ये कि जो लोग मुलव्विज हैं किसी तरीके से प्रोलिफरेशन में पाकिस्तानी नेशनल्स, no, it in fact its implication ये है कि KRL का नेटवर्क जो है उसके साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड रहे हैं, तो यानी उन तक आप एक डायरेक्ट एक्सेस जो था क्या मान रहे हैं? और इसके अंदर AQ खान का नाम नहीं लिया हुआ, लेकिन जो, और उसके अंदर ये भी नहीं है कि पास्ट है, ये प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका की जो था कि स्क्रूटनी के अंदर आप लाना चाहते हैं। और दे आर वेरी क्लेवर, उन्होंने AQ खान का नाम जो हटाया उससे हमें और नाम। लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब की जो ये बात है, डॉक्टर मजारी, ये नजमुद्दीन शेख साहब ने कहा कि अमेरिकन तो पिछले 8 साल से आपके पीछे है। एक सेकंड डॉक्टर मजारी, तो हमने नहीं दिया, तो अगर ये दैट इज नॉट द इशू, हम दे या ना दे इशू नहीं है, हमें इशू है कि ये इंक्लूड किया गया। हम अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के मोहताज रहेंगे कि वो वेवर देगा तो हमें एड मिलेगा, नहीं तो अगर हम ये तो ज़ियाउल हक के जमाने में हम मोहताज गलत था ना। तो अगर उस देखिए क्या हुआ, नहीं देखिए क्या हुआ, देखिए रिलायंस ऑन प्रेसिडेंशियल सर्टिफिकेशन इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। आपको याद है कि जब अमेरिका का मकसद वहां पे सर्व हुआ तो उन्होंने जो था कि फॉल 1990 के ऊपर वही जॉर्ज बुश जो और वही जो रेगन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने आपके ऊपर वो सैंक्शंस लगा दिए। अच्छा, दूसरा पैसे भी वापस नहीं दिए, दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब हमने प्रेशर की जो था कि जो उसके ऊपर भी कंडीशनैलिटीज थी, उसका एक कॉन्टेक्स्ट और था। ये आप काउंटर प्रोलिफरेशन, अब देखिए कि इसके अंदर जो प्रायोरिटीज हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के के नहीं रखा, जिसके ऊपर हम खुशियां मना रहे हैं। देखिए प्रायोरिटीज के हवाले से काउंटर प्रोलिफरेशन जो है वो अमेरिका का एजेंडा पहला है, काउंटर टेररिज्म आपका दूसरा एजेंडा है, एंड डेमोक्रेसी हैज बीन पुट एट द लास्ट। नहीं, लेकिन रिफत हुसैन साहब ये बताइए, अगर ए की बजाय सी है तो प्रायोरिटी, मतलब मेरा ख्याल है, लेकिन आपको तो प्रॉब्लम है उस फॉर्मुलेशन से भी, आपको प्रॉब्लम है आपको। शेख साहब के पास जाते हैं। शेख साहब ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं रिफत के इस हद तक वो अमेरिकन आपकी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करे, पाकिस्तानी अगर कहे कि ठीक है आर्मी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में, जुडिशियल में, लेकिन अमेरिका का ये कहना तो जायज नहीं बनता। आप बताइए एज ए फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, ये जायज बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन आप अपने सूरत हाल को देखिए कि पिछले 8 साल से आपने यही कहा है, आपकी सब सियासी जमातों ने ये कहा है, और कहा जाता है कि अवाम का ये तासुर था कि अमेरिका पाकिस्तान में सिर्फ डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है, सिर्फ डिक्टेटर्स के साथ रहता है। मुझे लगता है कि ये प्रोविज़न जो है ये तो आपके जो ये साबित करने के लिए कि अमेरिका अब आमरीत के साथ नहीं, जमहूरियत के फोर्सेस के साथ काम करने चाहता है। आप इसको दूसरी तरह इंटरप्रेट कर लें और वो बिल्कुल सही है कि अमेरिका का कोई हक नहीं बनता कि वो कहे कि हमारी इंटरनल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। इस पे कोई शक की बात नहीं है कि ये इंटरफेरेंस है हमारी इंटरनल अफेयर्स में। आपको इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करनी है। आप कल कहें कि आपने जब ये कंडीशन लगाई, हमने इमदाद लेने से इनकार कर दिया, हम नहीं लेंगे। अगर आप ये करेंगे तो हम इमदाद नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको नहीं, लेट मी कंप्लीट। आपने रेसलर का जिक्र किया, यू नो दैट एवरी ईयर आपको उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं वहां था कि हम 5 साल का पैकेज ऑफर कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की रिलायबिलिटी को हमेशा उस पर सवाल उठाया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये 5 साल का पैकेज होगा, लेकिन हर 5 साल का पैकेज एनुअल रिन्यूअल का सर्टिफिकेशन होती है। इस पॉइंट पे नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं और फिर देखते हैं कि अगर ये अमेरिका का अपना कानून है और तरीका कार है तो पाकिस्तान के बस में क्या है, पाकिस्तान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। एक ब्रेक के बाद।